हेलो फ्रेंड्स मोर एखाने आसले तुम पुणी एक नुआ वीडियो स्टार्ट करने आगु कही रखी जो मैंने नुआ चैनल को नुआ आसुँच प्लीज सब्सक्राइब पाखे ऑल बेल आइकन प्रेस कर कहीं जेकोसी वीडियो अपलोड करी प्रथम नोटिफिकेशन तुम मान पाखु जीव। तो चलते स्टार्ट करवा आज वीडियो कौन रही वीडियो रहा आमर +3 6 सेमिस्टर पिलांई जोटा कि आम संस्कृत ऑनर्स पिलांई 6 सेमिस्टर आम कोर्स रही कोर 13 14 DSC 3 प्रोजेक्ट पेपर नॉन प्रोजेक्ट आमर DSC 3 सॉरी कोर 13 पेपर मु कंप्लीट कर देछि। कोर 14 ज्योतिष शास्त्र वास्तुशास्त्र ज्योतिषर लॉन्ग क्वेश्चन 6टा मुझे पठे देछि। आउ 3टा आज देखिबा चलंतु देखिबा कौन आमर रहिला। वीडियो को जीवा आगु कहि रखिबे प्लीज तुम सांग मानु शेयर कर लाइक कर कमेंट माध्यम रे जणा कौन असुविधा रहउछि कि आउ कौन तमर दरकार। ओके चलो तो देख 7 नंबर को आसिले आमे ग्रहणाम सामान्य दृष्टि विषयकम पराशर दृष्टिया च तथ्यम प्रतिपादयत्। साधारण्य ग्रह दृष्टि पादेक दृष्टि दृष्टि दशमे तृतीय द्विपाद दृष्टि नर्व पंचमेषु त्रिपाद दृष्टिश्च तुरष्टकेषु संपूर्ण दृष्टि सप्तमस्तकेषु समसप्तकेषु ग्रह मानकर स्वाभाविक दृष्टि विचार ग्रह माने से माने थिबा घर ठारू से घर मिसाई निम्न क्रम रे दृष्टि देई थांती। प्रथमे एक तृतीय एक पाद चतुर्थ 3 पाद पंचमी 2 पाद षष्ठ 1 सप्तम 4 पाद अष्टम 3 पाद 9 द्वितीय पाद 2 पाद दशम 1 पाद 11 x 12 x दुश्चिक्य दशम सौरिस्त्री कोणे च बृहस्पति चतुर्थाष्टमयो भौमः शेषाः सप्तम संस्थिताः शनि तृतीय और दशम घर को बृहस्पति नवम पंचम अर्थात त्रिकोण को भूमिपुत्र मंगल चतुर्थ और अष्टम गृह को तथा अन्य समस्त ग्रह से घर ठारू सप्तम ग्रह पूर्ण दृष्टि देखती। शनिदेव गुरु भौम परे च क्षमितेक्षिताः पदार्थम त्रिपादम पूर्णम वदन्ति गणका जनाः शनिः पादम त्रिकोणस्सु चतुरस्रे द्विपादकम् त्रिपादकम सप्तमे विप्र त्रिदशे पूर्णमेव हि चतुरस्र गुरुः पादम सप्तमे च द्विपादकम त्रिपादम त्रिदशे विप्रम पूर्णम पश्यति कोणभे। नेक्स्ट पैराग्राफ जीवा कौन अच्छी देखिए। नेक्स्ट पैराग्राफ आसिले आम देखिए सप्तमे पादम एकम च द्विपाद त्रिदशे द्विज त्रिपादस्य त्रिकोणस्येषु भौमः पूर्ण चतुरस्वर्गे अन्यसाम त्रिदशे पादम द्विपादम च त्रिकोणगे चतुरस्र त्रिपादम च पूर्णम पश्यति सप्तमे। पराशरंक मतरे दृष्टि विचार शनि बृहस्पति मंगल अन्य माने सेमानक स्थिति अनुजाई पादे 2 पाद 3 पाद तथा 4 पाद बा पूर्ण दृष्टि जन्म कुंडली स्थिति अन्य ग्रह गुड़ी को दे था। पराशर मतरे शनि त्रिकोण को अर्थात नवम और पंचम को 1 पाद ऋतुरस्र चतुरस्र चतुर्थ अष्टम को 2 पाद सप्तम को 3 पाद और तृतीय तथा दशम को पूर्ण मात्रा देखती। बृहस्पति चतुरस्र चतुर्थ अष्टम को 1 पाद सप्तम को 2 पाद तृतीय और दशम को 3 पाद त्रिकोण नवम और पंचम को संपूर्ण देखती। मंगल सप्तम को 1 पाद तृतीय और दशम को 2 पाद त्रिकोण नवम और पंचम को 3 पाद और चतुरस्र चतुर्थ और अष्टम को संपूर्ण देखती। अन्य माने रवि चंद्र बुध और शुक्र तृतीय तथा दशम को 1 पाद त्रिकोण नवम और पंचम को 2 पाद चतुरस्र चतुर्थ अष्टम को 3 पाद सप्तम को संपूर्ण देखते। ये रहा 8 नंबर ग्रहणम अंगाधिकारम तत्फलाफल च आलोचयत्। ग्रहादीना मंगलाधिकार कथनम शिरः प्रदेशे वदने दिनसो वक्षस्थले चापी गले कलावान पृष्ठदरे भूतनय प्रवृत्तम करोति सौम्यश्चरणे च प्राणम
कटिप्रदेशे जघन्ये च जीवः कविस्तु गृहे स्थल मुस्कयुग्मे जानुप्रदेशे नलिनी शस्युनु चारेण क जन्मनि चिन्तनीयं यदा यदा स्यात् प्रतिकूलवर्ती स्वाङ्गे सुदोषेण करोति पीडाम् इन्दतु पूर्वं प्रविचार्य सर्वं प्रस्युत्यादिषु कल्पनीय। नेक्स्ट पैराग्राफ ग्रहादिଙ୍କର ଅଙ୍ଗାଧିକାର କଥାର ବିଚାର। ରବିଙ୍କର ଅଧିକାର ମସ୍ତକ ଏବଂ ମୁଖରେ, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଗଳା ଏବଂ ବକ୍ଷରେ, ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପିଠି ଏବଂ ପେଟରେ, ବୁଧଙ୍କର ବଳାଗଣ୍ଠି ସମେତ 2 ପାଦ ଏବଂ 2 ହାତ, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ଓ ଜଙ୍ଘରେ, ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗ ଏବଂ ଅଣ୍ଡକୋଷ ଦ୍ୱୟରେ, ଶନିଙ୍କର ଜାନୁ ତଥା ଉରୁ ପ୍ରଦେଶରେ ରହିଥାଏ। ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଗ୍ରହାଦିଙ୍କର ଚଳନର ଶୀର୍ଷ ବା ମୂଳବିନ୍ଦୁ ଲଗ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ବିଚାର କରାଯିବା ଉଚିତ। ଦିଶା, ଅନ୍ତର୍ଦଶା ତଥା ପ୍ରତ୍ୟାନ୍ତର ଦଶା କ୍ରମରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ବା ପୀଡ଼ାପ୍ରଦାୟକ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗରେ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ଥାଏ, ସେହି ଅଙ୍ଗରେ ଆଘାତ ବା ପୀଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ସବୁ ମୂଳ କଥା, ଯେପରିକି ରାହୁ ଓ କେତୁଙ୍କର କେଉଁ ଅଙ୍ଗରେ ଅଧିକାର ସେ କଥା ଲେଖା ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ ଯେ ସେମାନେ ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗୃହରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବେ, ସେହି ଗୃହ ଯିଏ ଅଧିପତି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗରେ ଅଧିକାର, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅଙ୍ଗରେ ଅଧିକାର ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣି ତଦନୁଯାୟୀ ଫଳାଫଳ ଏବଂ ପ୍ରତିକାରକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଲଗ୍ନ ଏବଂ ଜନ୍ମ ଲଗ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। ଚାରଣେ କ ଜନ୍ମଜି ଚିନ୍ତନୀୟ। ଗ୍ରହ ବୃନ୍ଦକର ଅଙ୍ଗାଧିକାର ଓ ଜାତକରେ ତାର ପ୍ରଭାବ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଥମେ ସାଧାରଣତଃ ଜାତକର ଶାରୀରିକ ସ୍ଥିତି କଥା ବିଚାର କରାଯାଉ। ଏହି କ୍ରମରେ ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତି ଲଗ୍ନ, ତେବେ ଲଗ୍ନ ସ୍ଥାନଗତ ରାଶିକୁ ମସ୍ତକ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନଗତ ରାଶିକୁ ମୁଖ ଏବଂ ଗଳା, ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନଗତ ରାଶିକୁ ବକ୍ଷସ୍ଥଳ, ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନଗତ ରାଶିକୁ ହୃଦୟ, ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନଗତ ରାଶିକୁ ପେଟ ଓ ପିଠି, ଷଷ୍ଠ ରାଶିକୁ ଅଣ୍ଟା ଏବଂ ଅନ୍ତନାଡ଼ି, ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନଗତ ରାଶିକୁ ନାଭି ଏବଂ ଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସ୍ଥାନ ବା ବସ୍ତି, ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନଗତ ରାଶିକୁ ଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ଗୁହୌ ଦ୍ୱାର, ନବମ ସ୍ଥାନଗତ ରାଶିକୁ ଉରୁ ଏବଂ ଜଙ୍ଘ, ଦଶମ ସ୍ଥାନଗତ ରାଶିକୁ ଜିନୁ, 11 ସ୍ଥାନଗତ ରାଶିକୁ ଗୋଡ଼ର ପେଣ୍ଡା ଏବଂ 12 ସ୍ଥାନଗତକୁ ପାଦ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଜାତକର ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ କଥା ବିଚାର କରାଯିବ, ସେହି ଅଙ୍ଗର ରାଶି କ'ଣ, ସେଠାକାର ଗ୍ରହ କିଏ, ସେଠାକାର ରାଶିର ରାଶ୍ୟାଧିପତି କିଏ, ଯଦି ଅଙ୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଶିରେ ରାଶ୍ୟାଧିପତି ଗ୍ରହ ସହ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି କି ଏବଂ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ସେ କେଉଁ ରାଶିର ଅଧିପତି, ଏ ସମସ୍ତ କଥା ବିଚାର କରାଯିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଅଙ୍ଗସ୍ଥାନ ରାଶିରେ 1ରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରହ ଥିବ, ତେବେ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ସର୍ବାଧିକ ବଳବାନ ତାକୁ ହିଁ ଅଙ୍ଗାଧିକାର ମିଳିବ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଲଗ୍ନର ପୂର୍ବ 6 ଗୋଟି ରାଶି କାଳ ବା ଜାତକର ବାମ ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ଲଗ୍ନରୁ ପରେ ପରେ 6 ଗୋଟି ରାଶି ଦକ୍ଷିଣ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗସ୍ଥିତ ଭାବଗୃହରେ ପାପ ଗ୍ରହ ଥିବେ ସେଠାରେ ବ୍ରଣ, ଘାବ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ଶୁଭ ଗ୍ରହ ଥିବେ ସେଠାରେ ଚିହ୍ନ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଗ୍ରହ ନିଜ ଗୃହ ଅଥବା ନବାଂଶରେ ଥାଏ ତେବେ ବ୍ରଣ ଅଥବା ଚିହ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ଅନ୍ୟଥା ନିଜର ଦଶା କାଳରେ ଏହି ବ୍ରଣ ଅଥବା ଚିହ୍ନ ପ୍ରକଟ ହୁଏ। ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଂହ ଠାରୁ ମକର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6 ଗୋଟି ରାଶିର ଭ-ଗଣାଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବା ରବି ଅଟନ୍ତି ଏବଂ କୁମ୍ଭ ଠାରୁ କର୍କଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ରାଶିମାନଙ୍କର ଗଣାଧିପତି ଚନ୍ଦ୍ର ଅଟନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଭ ଗଣରେ ଅଧିକ ଗ୍ରହ ରହିଲେ ଜାତକ ତେଜସ୍ୱୀ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭ ଗଣରେ ଅଧିକ ଗ୍ରହ ରହିଲେ ଜାତକ ମୃଦୁ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରସୂତ୍ୟାଦିଷୁ କଳ୍ପନୀୟମ୍। ଜାତକର ଜନ୍ମ ସମୟରୁ ଲଗ୍ନର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଜନ୍ମ ସମୟ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରାଯାଏ। ପ୍ରକୃତ ଜନ୍ମକାଳ ପ୍ରାୟ
ଅଜ୍ଞାତ ଥାଏ, କାରଣ ଠିକ୍ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୁରୁଷର ଶୁକ୍ରାଣୁ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀର ଡିମ୍ବାଣୁ ଏକତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହା ସାଧାରଣତଃ ଲୋକ ଜାଣିବା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଜାତକ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେବା କାଳରୁ ଅଥବା ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇ ପ୍ରଥମେ କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦ କାଳକୁ ଜନ୍ମ ସମୟ ବୋଲି ଧରି ନିଆଯାଇଥାଏ। ଏହି ସମୟକୁ ହିସାବ କରି ଲଗ୍ନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ପୃଥିବୀର ପରିଧି 360 ଡିଗ୍ରୀ ବା ଅଂଶ, ପୃଥିବୀର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଆକାଶକୁ ମଧ୍ୟ 360 ଡିଗ୍ରୀ ବା ଅଂଶ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରେ। ପୃଥିବୀର ଦୈନିକ ବା ଆହ୍ନିକ ଗତି, ବାର୍ଷିକ ଗତି ନୁହେଁ, ଅନୁଯାୟୀ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେବା ପରି ଆକାଶରେ ବିଦ୍ୟମାନ 12ଗୋଟି ରାଶି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଉଦିତ ହୁଅନ୍ତି ଓ ଅସ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ରାଶିର ଏହି ଉଦୟ କାଳକୁ ଲଗ୍ନ କୁହାଯାଏ। ଆକାଶକୁ 360 ଡିଗ୍ରୀ ଅଂଶ ଭାବରେ କଳ୍ପନା କରାଯାଇ 12ଗୋଟି ରାଶିର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥିବା ହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶି 360 ଡିଗ୍ରୀ ହରଣ 12 30 ଡିଗ୍ରୀ ବା ଅଂଶର ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 0ରୁ 30 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଷ ରାଶି, 30ରୁ 60 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଷ ରାଶି ଇତ୍ୟାଦି। ଶିଶୁ ବା ଜାତକର ଜନ୍ମ ସମୟକୁ ତା ଜନ୍ମସ୍ଥାନର ଅକ୍ଷାଂଶ ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଯେଉଁ କାଳ୍ପନିକ ରେଖାମାନ ଟଣା ଯାଇଛି ଏବଂ ଦ୍ରାଘିମା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଯେଉଁ କାଳ୍ପନିକ ରେଖା ଟଣା ଯାଇଛି ଅନୁସାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଛି। ଯଥା ମନେ କରାଯାଉ ଶିଶୁଟି ଦିନ 9 ଘଣ୍ଟା 44 ମିନିଟରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ସେହି ଦିନର ପାଞ୍ଜି ଅନୁଯାୟୀ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟ 5 ଘଣ୍ଟା 44 ମିନିଟ। ଅତଏବ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ 4 ଘଣ୍ଟା ଅଟେ। ସମୟର ମାନ ଅନୁସାରେ 1 ଘଣ୍ଟା 2 ବା ହାଫ୍ ତ ରହିବନି, ହାଫ୍ 2.5 ଘଣ୍ଟା ଦଣ୍ଡ, 1 ମିନିଟ 1 ଘଣ୍ଟା ହେଉଛି 2 ଦଣ୍ଡ, 1 ମିନିଟ ହେଉଛି 2/1/2 ଲିତା ଏବଂ 1 ସେକେଣ୍ଡ 2/1/2 ବିଲିତା। ଅତଏବ 4 ଘଣ୍ଟାକୁ 10 ଦଣ୍ଡ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମୟକୁ କେଉଁ ରାଶି ଉଦୟ ହେଉଥିଲା ତାହା ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ଏହିପାଇଁ ଜନ୍ମସ୍ଥାନର ଲଗ୍ନମାନ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଞ୍ଜିରେ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ କେଉଁ ଲଗ୍ନ କେତେ ସମୟ ଭୋଗ ହେଉଛି ତାହା ଲେଖାଯାଇଛି। ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଦିନର ପାଞ୍ଜିକାରେ ଶିଶୁଟିର ଜନ୍ମ ବେଳକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ କେଉଁ ରାଶିରେ ହୋଇଛି ଜାଣିହେବ। ପାଞ୍ଜିରେ ଯେଉଁ ମେଷ, ବୃଷ, ମିଥୁନ ଇତ୍ୟାଦିର ସୂଚନା ଅଛି ସେଥିରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ଲଗ୍ନ ଏବଂ ରାଶି ଜାଣିହୁଏ। 12 ଦିନ ଧରି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସିଂହ ରାଶିରେ ହେଉଅଛି ଏବଂ ତାହାର ସପ୍ତମ ଅର୍ଥାତ୍ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେଉଅଛି। ଏବେ ପୁରୀଠାରେ ଉକ୍ତ ସିଂହ ଲଗ୍ନ କେତେ ସମୟ ଭୋଗ ହୋଇ କେତେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଛି ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ମନେକର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ବେଳକୁ ସିଂହ ଲଗ୍ନ ଓ 1 ଦଣ୍ଡ 46 ଲିତା ଏବଂ 35 ବିଲିତା ଭୋଗି ସାରିଥିଲା। ଅତଏବ ସିଂହ ଲଗ୍ନ ଆଉ 3 ଦଣ୍ଡ 37 ଲିତା ଏବଂ 5 ବିଲିତା ଭୋଗ ହେବାକୁ ଅଛି। ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫ। ଯେହେତୁ ଆମ ଜାତକ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଠାରୁ 10 ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ଅତଏବ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶିର ଉଦୟ କାଳକୁ ବିଚାର କରାଯାଉ। ସିଂହ ପରେ କନ୍ୟା, ସିଂହର ଭୋଗ ହେବାକୁ ଅଛି 3 ଦଣ୍ଡ 37 ଲିତା ଏବଂ 5 ବିଲିତା ଯୁକ୍ତ କନ୍ୟାର ଲଗ୍ନମାନ 5 ଦଣ୍ଡ 20 ଲିତା ଏବଂ 24 ବିଲିତା। ଅତଏବ ମୋଟ 8 ଦଣ୍ଡ 57 ଲିତା ଏବଂ 29 ବିଲିତା। ଏଣୁ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ତୁଳା ରାଶିର ଲଗ୍ନମାନ 5 ଦଣ୍ଡ 38 ଲିତା ଏବଂ 16 ବିଲିତାକୁ ମିଶାଇଲେ ସମୁଦାୟ 14 ଦଣ୍ଡ 35 ଲିତା ଏବଂ 45 ବିଲିତା ହେଲା। ଅତଏବ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟରୁ 10 ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବଧାନ ଏହି ତୁଳା ରାଶିର ଲଗ୍ନମାନ ଭିତରେ ଆସୁଅଛି। ଏଣୁ ଶିଶୁଟିର ଜନ୍ମ ଲଗ୍ନ ତୁଳା ଲଗ୍ନ ଭାବରେ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେଲା। ଏହିପରି ଯେଉଁ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେଉଥିବ ସେହି ରାଶିର ଲଗ୍ନମାନରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟ ବିୟୋଗ କରି ଲଗ୍ନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରିବ। ଜାତକରେ ଲଗ୍ନ ହିଁ ଶୀର୍ଷ ବା ମୂଳ, କାରଣ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମ ଭାବଗୃହ ଭାବରେ ନିଆଯାଏ। ତତ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୃହକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବା ତୃତୀୟ ଭାବ, ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥିର କରାଯାଏ ଏବଂ ସେଥିରେ ଥିବା ଗ୍ରହ ଅନୁସାରେ ଫଳାଦେଶ ହୁଏ। ଜନ୍ମ ଲଗ୍ନର ପ୍ରଭାବ ତାତ୍କାଳିକ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଦଶା, ଅନ୍ତର୍ଦଶା, ଦାନ ପୁଣ୍ୟ
ପୂଜା ପାଠ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଜାତକ ଉପରେ ଅନେକ ଭାବରେ ଥାଏ। ଅସଲ କଥାଟି ହେଲା ଯେ ଏମାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଭାବ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଧରାଯାଉ। ଘର ବାହାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ବାହାରିଲେ ତିନ୍ତିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଯିବା ବ୍ୟତୀତ ଗତ୍ୟନ୍ତର ନାହିଁ। ଅତଏବ ବର୍ଷା କିପରି ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରିବ ଏକଥା ଯିଏ ଚିନ୍ତା କରେ ସେ ମହାମୂର୍ଖ। କିନ୍ତୁ ଚାଲାକ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ଛତାଟିଏ ନେଇଯାଏ। ନା ସେଥିରେ ବିପଦ ଅଛି ନା କାହାକୁ ବାରଣ କରିବାର ଅଛି। ଏହି ଛତାଟି ହେଲା ଲଗ୍ନ ଯୋଗ। ଲଗ୍ନ ଯୋଗ ହେବା ପାଇଁ 3ଟି ଗ୍ରହଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନେ ହେଲେ ବୁଧ, ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଗୁରୁ। ଏହି ଯୋଗରେ ଜାତକ ଅନେଶ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଲଗ୍ନ ବଳ ପ୍ରଧାନ ବଳ ଅଟେ। ଲଗ୍ନରୁ 1100 ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ସବୁ ଗ୍ରହ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଓ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶନି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ତୃତୀୟ ଓ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ମଙ୍ଗଳ, ଦ୍ୱିତୀୟରୁ ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ନବମ ତଥା ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଗୁରୁ ଏବଂ ବୁଧ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଲଗ୍ନରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଠାରୁ ପଞ୍ଚମ ତଥା ନବମ ଓ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଶୁକ୍ର ତଥା ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ, ଅଷ୍ଟମ ଠାରୁ ଦଶମ ଏବଂ 12 ସ୍ଥାନରେ ରାହୁ ଶୁଭକାରକ ଅଟେ। 9 ନମ୍ବରଟା ଦେଖ, ଗୁହାଣାମ୍ ଲଗ୍ନାଧି ଭାବ ସଂଜ୍ଞାମ୍ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ବିଷୟଂ চ ନିରୂପୟେତ୍। ଲଗ୍ନାଧି ଭାବ ସଂଜ୍ଞା ଲଗ୍ନ ତୁର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ବିୟତାମ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସଂଜ୍ଞା ବିଶେଷତଃ ଦ୍ୟୁ ପଞ୍ଚ ରନ୍ଧ୍ର ଲାଭାଖ୍ୟಂ ଜ୍ଞେୟମ୍ ଚୈରୋପକେନ୍ଦ୍ରକମ୍ ତ୍ରିଷଡ଼ମ୍ ଭାଗ୍ୟ ବ୍ୟୟାଦି ନାମନୁକେନ୍ଦ୍ର ସ୍ମୃତମ୍। ଲଗ୍ନ ଇତ୍ୟାଦି ଭାବ ଗୃହମାନଙ୍କର ସଂଜ୍ଞା। ଲଗ୍ନ, ଚତୁର୍ଥ, ସପ୍ତମ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବ ଗୃହକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର କହନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ, ପଞ୍ଚମ, ଅଷ୍ଟମ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଭାବ ଗୃହକୁ ଉପକେନ୍ଦ୍ର କହନ୍ତି। ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ନବମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ଗୃହଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁକେନ୍ଦ୍ର କହନ୍ତି। ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫ। ଲଗ୍ନାତ୍ ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟಯೋଃ କୋଣ ସଂଜ୍ଞା ବିଧୀୟତେ। ଷଷ୍ଠାଷ୍ଟ ବ୍ୟୟ ଭାବନାମ୍ ଦୁଃସଂଜ୍ଞା ସ୍ତ୍ରୀ ସଂଜ୍ଞକଃ। ଚତୁରସ୍ରଂ ତୁର୍ଯ୍ୟରନ୍ଧ୍ରಂ କଥାୟତି ଦ୍ୱିଜୋତ୍ତମାଃ। ସୁସ୍ୱାଦୁ ପଚୟତି ଷଡ଼ାୟାମ୍ବର ଇତିଃ। ଲଗ୍ନଠାରୁ ପଞ୍ଚମ ଓ ନବମ ଭାବକୁ କୋଣ ବା ତ୍ରିକୋଣ କୁହାଯାଏ। ଷଷ୍ଠ, ଅଷ୍ଟମ ବା ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଦୁସ୍ଥାନ ବା ତ୍ରିକ୍ କୁହାଯାଏ। ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମକୁ ଚତୁରସ୍ର ବୋଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୃନ୍ଦ କହନ୍ତି। ନିଜଠାରୁ ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ଦଶମ ଏବଂ ଏକାଦଶକୁ ଉପଜୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭାବ ଗୃହ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଭାବ ଆତ୍ମା, ଶରୀର, ଲଗ୍ନ, ହୋରା, ଦେହ, ବପୁ, କଳ୍ପ, ମୂର୍ତ୍ତି, ଅଙ୍ଗ, ତନୁ, ଉଦୟ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରଥମ କେନ୍ଦ୍ର, କଣ୍ଟକ ଏବଂ ଚତୁଷ୍ଟୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ପଣଫର, ଦ୍ରବ୍ୟ, ସ୍ୱ, ବିତ୍ତ, କୋଣ, ଅର୍ଥ, କୁଟୁମ୍ବ ଏବଂ ଧନ। ତୃତୀୟ ଆପୋକ୍ଲିମ୍, ଉପଜୟ, ପରାକ୍ରମ, ସହଜ, ଭାତୃ ଏବଂ ଦୁଶ୍ଚିକ୍ୟ। ଚତୁର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ର କଣ୍ଟକ, ସୁଖ, ପାତାଳ, ତୁର୍ଯ୍ୟ, ହିବୁକ, ଗୃହ, ସୁହୃଦ୍, ବାହନ, ଯାନ, ଅମ୍ବୁ, ବନ୍ଧୁ, ନୀର ଇତ୍ୟାଦି। ପଞ୍ଚମ ସୁତ, ତନୁଜ, ପଣଫର, ତ୍ରିକୋଣ, ବୁଦ୍ଧି, ବିଦ୍ୟା, ପୁତ୍ର, ବାଣୀ। ଷଷ୍ଠ ହେଉଛି ଅନୁକେନ୍ଦ୍ର ବା ଆପୋକ୍ଲିମ୍, ଉପଜୟ, ତ୍ରିକ୍, ଶତ୍ରୁ, ରିପୁ, ଦେଶ, କ୍ଷତ, ବୈରୀ, ରୋଗ ଏବଂ ନଷ୍ଟ ବା କ୍ଷତି। ସପ୍ତମ କେନ୍ଦ୍ର ମଦନ, ସୌଭାଗ୍ୟ, ଜାମିତ୍ର ଏବଂ କାମ। ଅଷ୍ଟମ ହେଉଛି ପଣଫର ବା ଉପକେନ୍ଦ୍ର, ଚତୁରସ୍ର, ତ୍ରିକ୍, ଆୟୁ, ରନ୍ଧ୍ର ଏବଂ ଜୀବନ। ନବମ ଭାବ ହେଉଛି ଧର୍ମ, ପୁଣ୍ୟ, ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ତ୍ରିକୋଣ। ଦଶମ ହେଉଛି ବ୍ୟାପାର, ଆସ୍ପଦ, ମାନ, ଆଜ୍ଞା, କର୍ମ, ବୈମ, ଗଗନ, ମଧ୍ୟ, କେନ୍ଦ୍ର, ସ୍ୱ ଏବଂ ନଭ। ଏକାଦଶ ଭାବ ହେଉଛି ପଣଫର, ଉପଜୟ, ଲାଭ, ଉତ୍ତମ ଏବଂ ଆୟ। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ହେଉଛି ରିଷ୍ଟ, ବ୍ୟୟ, ତ୍ରିକ୍, ଅନ୍ତିମ ଏବଂ ପ୍ରାନ୍ତ୍ୟ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ଲୋକରେ ଏ ସବୁ ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଅତଏବ ଏସବୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ତନୁର୍ଦ୍ଧନମ୍ ଚ ସହଜ, ବନ୍ଧୁ, ପୁତ୍ର, ରିପୁಸ್ತତା, ପତ୍ନୀ, ନିଧନ, ଧର୍ମଶ୍ଚ, କର୍ମ,
ଚାୟବ୍ୟୟୋପି च ଏତାନବ୍ୟ ବୀଜାନିୟାତ୍ ଲଗ୍ନାଦୌ च ବିଚକ୍ଷଣଃ ଏଭିଦ୍ୱାଦଶଭିଯୁକ୍ତା କୋଷ୍ଠିକାର୍ଯ୍ୟ ଯତଃ ବୁଦ୍ଧେୟ। ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଲଗ୍ନ ଭାବକୁ ଆଦ୍ୟ କରି କ୍ରମଶଃ ଶରୀର, ଧନ, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ବନ୍ଧୁ, ପୁତ୍ର, ରିପୁ ବା ଶତ୍ରୁ, ପତ୍ନୀ, ମୃତ୍ୟୁ, ଧର୍ମ, କର୍ମ, ଆୟ, ବ୍ୟୟ ଏସବୁ ତଥ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଭାବଗୃହରୁ ବିଚାର କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦ୍ୟପି ଭାବଗୃହ ଗୁଡ଼ିକର ଏହିପରି ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି, ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କ ପରିସରର ପରିସମାପ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ତାର ବିସ୍ତୃତ ଅନେକ ବେଶୀ। ଏଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବରୁ କ'ଣ କ'ଣ ବିଚାରକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ ତାର ଏକ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ରୂପ, ଚିହ୍ନ, ଜାତି, ଆୟୁ, ସୁଖ, ଦୁଃଖ, ବିବେକ, ଶୀଳ, ମସ୍ତିଷ୍କ, ସ୍ୱଭାବ, ଆକୃତି ଇତ୍ୟାଦି। ଏହାର କାରକ ରବି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଥୁନ, କନ୍ୟା, ତୁଳା ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶି ମଧ୍ୟ ବଳବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଲଗ୍ନେଶଙ୍କ ସ୍ଥିତିର ବଳାବଳ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କୁଶଳତା, ଜାତୀୟ ଉନ୍ନତି ଅବନତିକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିହୁଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି କୁଳ, ମିତ୍ର, ଆଖି, କାନ, ନାକ, ସୁର, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଗାନ, ପ୍ରେମ, ସୁଖ ଭୋଗ, ସତ୍ୟ ଭାଷଣ, ଧନ ରତ୍ନାଦିର ସଞ୍ଚୟ, କ୍ରୟ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ ଇତ୍ୟାଦି। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଭୃତ୍ୟ, ସହୋଦର, ପରାକ୍ରମ, ଆଭୂଷଣ, ଚାକିରି, ସାହସ, ଆୟୁଷ, ଶୌର୍ଯ୍ୟ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, କାଶରୋଗ, ଯକ୍ଷ୍ମା, ଶ୍ୱାସ, ଗାୟନ, ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ଇତ୍ୟାଦି। ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ମାତୃ ପିତୃ ସୁଖ, ଗୃହ, ଗ୍ରାମ, ଚତୁଷ୍ପଦ, ମିତ୍ର, ଶାନ୍ତି, ଅନ୍ତଃକରଣର ସ୍ଥିତି, କୋଠା, ବାଡ଼ି, ଉଦର ରୋଗ, ଯକୃତ୍, ଦୟା, ଉଦାରତା, ପରୋପକାର, କପଟ, ଛନ୍ଦବ, ସମ୍ପତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି ଭାବରେ କର୍କଟ, ମୀନ ଏବଂ ମକର ରାଶିର ଉତ୍ତରାର୍ଦ୍ଧ ବଳବାନ ହୋଇଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବୁଧ ଏହି ଭାବର କାରକ ଅଟନ୍ତି। ବିଶେଷତଃ ଏହି ସ୍ଥାନ ମାତାଙ୍କର ହୋଇଥାଏ। ପଞ୍ଚମ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି, ସନ୍ତାନ, ବିଦ୍ୟା, ବିନୟ, ନୀତି, ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଦେଶଭକ୍ତି, ମାତୃଳ, ସୁଖ, ଚାକିରି, ଚାଲିଯିବା, ଧନ ମିଳିବାର ଉପାୟ, ଅନାୟାସରେ ଅନେକ ଧନର ପ୍ରାପ୍ତି, ଜଠରାଗ୍ନି, ଗର୍ଭାଶୟ, ହାତର ଗଣ୍ଠି, ମୂତ୍ରାଶୟ ଏବଂ ତଳିପେଟ ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ଭାବର କାରକ ବୃହସ୍ପତି ଅଟନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ହେଉଛି ମାମୁଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି, ଶତ୍ରୁ, ଚିନ୍ତା, ଶଙ୍କା, ଜମିଦାରୀ, ରୋଗ, ପୀଡ଼ା, ଘା ଇତ୍ୟାଦି, ମଳଦ୍ୱାର ଏବଂ ଗଣ୍ଠି ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ଭାବର କାରକ ଶନି ଅଟନ୍ତି। ସପ୍ତମ ଭାବ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୃତ୍ୟୁ, କାମପୀଡ଼ା, କାମଚିନ୍ତା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ମୈଥୁନ, ଅଙ୍ଗ ବିଭାଗ, ଜନନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ବିବାହ, ବ୍ୟବସାୟ, ବିବାଦ ଏହି ଭାବରେ ବିଛା ରାଶି ବଳବାନ ହୋଇଥାଏ। ଅଷ୍ଟମ ହେଉଛି ବ୍ୟାଧି, ଆୟୁ, ଜୀବନ, ମୃତ୍ୟୁ, ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ, ମାନସିକ ଚିନ୍ତା, ସମୁଦ୍ର ଯାତ୍ରା, ଋଣ, ଋଣ ଶୁଝିବା, ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗ ଜନିତ ରୋଗ ଏବଂ ସଙ୍କଟ ପ୍ରଭୃତି ଏହି ଭାବର କାରକ ଶନି ଅଟନ୍ତି। ନବମ ଭାବ ମାନସିକ ବୃତ୍ତି, ଭାଗ୍ୟୋଦୟ, ଶିଳା, ବିଦ୍ୟା, ତପ, ଧର୍ମ, ପ୍ରବାସ, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା, ପିତୃସୁଖ ଏବଂ ଦାନ ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ଭାବର କାରକ ରବି ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଅଟନ୍ତି। ଦଶମ ଭାବ ରାଜ୍ୟ, ମାନ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଚାକିରି, ପିତା, ପ୍ରଭୃତ୍ୱ, ବେପାର, ଅଧିକାରୀ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଭୋଗ, କୀର୍ତ୍ତି ଲାଭ ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ଇତ୍ୟାଦି। ନେକ୍ସଟ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ଏବଂ ଧନୁର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରାଦ୍ର ବଳବାନ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର କାରଣ ରବି, ବୁଧ, ଗୁରୁ ଏବଂ ଶନି। 11ଶ ଭାବ ଜୟ, ଆୟ, ଗଜ, ଅଶ୍ଵ, ଯାନ, ପାଲିଙ୍କି, ସମ୍ପତ୍ତି, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି ଭାବର କାରକ ବୃହସ୍ପତି ଅଟନ୍ତି। ବାସବ ଭାବ ବ୍ୟୟ, କ୍ଷତି, ଦାନ, ଦଣ୍ଡ, ବ୍ୟସନ, ଯାହା ଆରମ୍ଭରେ ସୁଖପ୍ରଦ କିନ୍ତୁ ପରେ ଦୁଃଖଦାୟକ ଏବଂ ରୋଗ ସମୂହ ଏହି ଭାବର କାରକ ଶନି ଅଟନ୍ତି। ରହୁଛି ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖିବି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଭିଜିଟ୍ କରିଛ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ ନାଓ, କାହିଁକିନା ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତୁମ ପାଖକୁ ଯିବ। ଆଉ ତୁମେ ଲାଇକ୍ କର, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କର, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଅ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି ଆଉ କ'ଣ ତୁମର ଦରକାର କି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ରହିଲା ବୁଝିପାରେ କି ଭୁଲ ରହିଲା ସଂଶୋଧନ କରିବି କୁହ। ତ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଟାଟା।